बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंज दरियावां दी धरती पंजाब ते मेरा सोहना शहर लाहौर इलाके च असीं आए हैं जिन्हों इकबाल टाउन कहा जाता है। तो मेरे नाल बैठे ने जी शब्बीर अहमद साहब, शेख हनी के नाम तो उन्होंने अकाउंट है तो बड़े फनी जे ते बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के कॉमेंट्स करते हैं। और नाल बैठे ने जी मियाँ एहसन इकबाल साहब, बिग बर्ड्स लवर। ਹੁਣ एक चीज़ जहन च रवे कि लव बर्ड प्रमोटर मैं हैगा वा तो मतलब है नहीं गा कि मैं बर्ड्स प्रमोटर नहीं गा। मैं बर्ड्स ना प्यार करना वा, वड्डे बर्ड्स ना भी, लव बर्ड्स ना भी। लव बर्ड मेरा शौक है, मेरा क्रेज़ है, मेरा जनून है। तो असी आए हैं जी हनी भाई वाल ते अज बड़ियां सारियां गल्लां होणियां। क्या हाल चाल है जी आपका? अल्लाह का तबीयत शुक्र है ठीक जी, तुहाडी बड़ी मेहरबानी जी, तुसीं अज सानूं टाइम दिता। सर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देख के खुश हो गए। जज़ाक अल्लाह जी। अच्छा शेख साहब मैनूं ਇਹ ਦੱਸੋ, अक्सर दोस्तों ਨੂੰ ਇਹ शिकायत होंदी है कि ਤੁਸੀਂ कॉमेंट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬਰੀਡਰ ਹੋਏ, नामी ग्रामी शख्सियत होए, थेले ਤੁਸੀਂ कॉमेंट कर ਦਿੰਦੇ ਹੋ। सर देखो वाले साहब ने एक चीज़ सिखाई है, हक सच ते डटना है। हक सच ते जेड़ा भी है असी ਉਹਨੂੰ सपोर्ट करने। हक सच तो हटदा है, इखलाकियत तो गिरदा है, असी ਉਹਦੇ खिलाफ हाँ। चाहे मेरे नाल बैठा मेरा भाई है, चाहे तुसी हो, ਜਦੋਂ तक तुसी इखलाक ਦੇ दायरे 'ਚ ਰਹੋਗੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ भाई हाँ, ਤੁਹਾਡਾ खादम। अच्छा मैं ना काफ़ी सवालात सोचे हसन क्या पूछांगा, लेकिन भाई साहब का अज मजाज काफ़ी गर्म लग रहा है। वजह मन समझ नहीं, इन्हों को पूछने जनाब कोई मजाज गर्म लगन की कोई खास वजह? अदील भाई मैं लव बर्ड का तो ब्रीडिंग सीजन शुरू हो रहा है। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक सब ਨੂੰ ढेरों ढेर बरकतां दे। खासकर उन्होंने जिन्होंने अपने घर-बार ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਡ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਹੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੋਂ ਢੇਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਡ 'ਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ, ਜਨੂਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਸਤਾਦ ਦੀ। ਕਰਵੜ ਕਰਵੜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। जिस दिन मैं दुनिया से आ गया अख खोली सी, मेरे ख्याल ना उस तो पहले तो मेरे घर च जानवर परिंदे आए माशाअल्लाह। बड़े भाई जनूनी सन, उन्होंने मेरे च भी जनून पैदा कर। और बड़िया मेरे बाकी घरदियां ने, फैमिली ने, माँ बाप ने, भैन भरावां ने बड़ा रोकिया। हत्ता कि लड़ाइयां लईयां ने शौक हॉबी च इन होने वास्ते, हॉबी च नाम बनाने वास्ते, काम करने वास्ते। अज अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि एडा खूबसूरत मेरे को बर्ड भी है। हर चीज़ अल्लाह पाक ने जो मैं ख्वाहिश की अल्लाह पाक ने मैंने दी हलाल दे नाल। अज का जोड़ा मेरा तलख मिजाज होया ना, सुबह उठते ही कुछ नागवार पोस्टां देखिया ने, कुछ नामवर दोस्तों दियाँ जिन्हों की बड़ी रिस्पैक्ट अजे भी है मेरे दिल च रिस्पैक्ट। लेकिन ना अखलाक तो गिर जाने असी, पता नहीं क्यों। अगले की जरा जी गल दे उत्ते ना असी जातियात ते आके ते बहुत ज़्यादा तूफान ने बदतमीजी असी फेसबुक ते छड्डिया। मेरी रिक्वेस्ट है सारे दोस्तों के नाल, सारे ब्रीडर ने, सीनियर ने, जूनीयर ने, नवे ने, पुराने ने, हथ जोड़ के अपील है कि सर अगर तुसी कमा लिया ना तो निचलियां भी कमान दिओ। तुसी मज़े ले ले ने शौक दे, तुसी हर हद पार कर ली, हर चीज़ तुसी बना ली। हुण जेड़े मेरे भाई जिन्होंने सबद बाग सिखाए जिन्ना, उन्होंने दी भी रहम खाओ, उन्होंने भी कमान दो, उन्होंने कमान का टाइम। देखो हर शख्स कहता मैं न्यू फैंसीयर का मसीहा वां, हर न्यू फैंसीयर का मैं, हर बंदा कहता टीवी ते आके, कैमरे ते आके कि मैं न्यू फैंसीयर का हमायती हाँ। हमायती तुसी उदों होवोगे जदों उनके कोल जो हैगा उनकी प्रमोशन करो, कि बजाय जो तुसी स्टाक बना लिया, जो तुसी इकट्ठा किया है, जो तुहाडे कॉम्पटिशनां ने लखां दियां ने, अल्लाह ताला ने तुहानूं नवाज़िया, अल्लाह ताला तुहानूं होर दे। लेकिन उनका भी तो कभी सोचो ना कि सिर्फ गल्लां हवाई ने, सिर्फ कैमरे के अगे ही मसीहा हो, उत्थे भी मसीहा बनो। जो तुहाडे कोल न्यू फैंसीयर चल के आंदा उन्होंने सब तो पहले पानी पूछो। मैं इस तरह के बहुत सारे दोस्त देखे ने, बुरा ना बनाना मेरी गल दिल भाई, बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे ने। जिस टाइम आए ना शेख साहब के घर, सब तो पहले शेख साहब ने सानू रोटी की ऑफर की, खाना सी खा के फिर इन्होंने चाय पिलाई है तो बड़ा मज़ा आया। चाय पिलाई है और बिस्किट वगैरह खिलाए ने। अलहमदुलिल्लाह मैनूं खुशी हुई है कि एक लव बर्ड्स लवर नूं मिलन आए हैं तो मज़ा आया जी। अच्छा मेहमान नवाजी की, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए जी। शेख साहब अदील भाई देखो, मेहमान तुहाडे घर आंदा वो अपना नसीब लैके आंदा, अगर कुछ खा पी के जांदा ना तो 70 बलावां भी तुहाडे घरों लैके जांदा। अच्छा तुसी मेरे ख्याल नाल किसी ब्रीडर को गए हो जिन्हें तुहानूं? एक कोल नहीं, मैनू तकरीबन कमर्शियल ब्रीड करवाते ना, समझ लो प्रोफैशनल कह लो कि मैं 2014 च बाहरों आया सी वापस सऊदी अरब तो वाइंड अप करके, तो मैं उदों दा पाकिस्तान आके मैं कमर्शियल काम कर रहा। उस तो पहले सिर्फ
ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਰਡ ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਨੂਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਦੀਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਹੀ ਸੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸ਼ॉप ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह अल्लाह पाक ने हर चीज़ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ Bird ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਹੈ, ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰਡਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 80 ਤੋਂ 90% ਬਰਡ ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ, 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਲਵ ਬਰਡ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਵ ਔਰ ਬਰਡ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। 5-5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਲਬਾਈਨੋ ਲੋਕੀ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰੈਡ ਆਈਜ਼। ਸਰ ਲੱਭੜ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਲਈ ਮਦਾਰੀ ਨੇ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਮਸलन सफ़ायर है, बड़ी खूबसूरत म्यूटेशन है सफ़ायर, और बाद जी ग्रेविंग बड़ा खूबसूरत बर्ड है, दिल भाई मैं तो पैलड एडा खूबसूरत बर्ड है। सारे ही बर्ड अल्लाह ताला दी ज़ात दे बनाए एक शाहकार ने, बड़े खूबसूरत ने। हर परिंदा मेरी ख्वाहिश है कि मेरे शैड दे विच एक फिंच तो लैके मकाओ तक ब्रीड होवे, मेरे को हर चीज़ लगी होवे। मैं एज अ फैंसीयर हर बर्ड लगाना चाहना, मेरी ख्वाहिश है। एक बिजनेस नूं लैके चल रहे हैं ना इस टाइम, लव बर्ड बेहतरीन बिजनेस कर रहा, और लव बर्ड के थ्रू मैं देखो तुसीं देखे ने दिल भाई, काफ़ी बर्ड मैं लव बर्ड चों ही अपने स्टैबल किए ने, जिहड़े कि मैं डायरैक्ट नहीं सी बाय कर सकता। मैं लगाए ने, मार्केट वैल्यू चाहे है नहीं है, लेकिन मैं अपना शौक कर रहा हूँ, और इस तरह ही उन्होंने मैं अगों मजीद बनाना। गल हैगी है लव बर्ड 6 साल पहले भी सुन रहे थे डिग गया डिग गया डिग गया, अज तक डिग गया। 6 साल पहले अल्बाइनो 6000 का असी 3500 का भी बेचिया, अज देखो 12000 तो 15000 ते बठा विक रहा ना। 6 साल तो बंदे कह रहे हैं डिग रहा। मुटेशना डिगदियां ने, केड़ा बर्ड है ऐसा पाकिस्तान दे विच लाल लख तो सवार नहीं डिगया? तो मैं दसो केड़ा बर्ड है? लाल लख वाला ते हर बर्ड उत्ते ही जा सर लाल लख वाले तो बगैर तुसी बर्ड हॉबी च समझ लो कि जीरो है। मैं समझना लाल लख तुहाडे कोल भावें अल्बाइनो की शक्ल च होवे, क्रीमिनो की शक्ल च होवे, पेल फैलो की शक्ल च, डन फैलो ब्रोंजे जिहड़ी शक्ल च भी लाल लख हैगी ना, ते तुहाडे शैड दे विच रौनक हैगी है। शैड इनकम्पलीट है रेड तो बगैर, और इस तो बगैर एज अ बिजनेसमैन भी जी जी एज अ बिजनेस भी लाल लख एज अ बिजनेस भी लाल। और ਇਹ ਉਹ ਬਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਪੀਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਈਡਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। आसान बर्ड ने। 15000 रुपये अल्बाइनो रेड आइज विकेगा कि उत्ते जाएगा कि थले आएगा? इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहे तो 15 ਦਾ ਉੱਤੇ ਵਿਕੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ इंशाल्लाह। ਤੇ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਬਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗ ਬਰਡ ਸਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਰਡ ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਗ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਡ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਰਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਡ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। मैं 18 साल तो ब्रीड करवा रहा हाँ बिग बर्ड, और माशाल्लाह मैं अल्बाइनो उस वक्त भी जड़ा है ना 25 ਤੋਂ 30,000 ਦਾ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਫੈਂਸੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਰੇਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ,
ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਰੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਅਲਬਾਈਨੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 5000 ਦਾ, 6000 ਦਾ, 8000 ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਮ ਕਾਫੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਬਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਅਫੋਰਡ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੋਬੀ ਨੂੰ ਹੋਬੀ ਹੀ ਰੱਖਣ ਬਜਾਏ ਐਸੇ ਕਿ ਇਸ ਹੋਬੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਹੋਬੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੇਚੇ, ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੱਕ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਡ ਬਾਏ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਰੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤੇ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਬਰੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਵੈਲਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੀ ਤਲੀਮ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਖੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਨਾ ਗਿਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਪਰ ਵਧਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲਵ ਬਰਡ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਭਾਈ ਇਲੈਕਟਸ ਰਾ ਰਿੰਗ ਨੈਕ ਕਲਰ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀ, ਗ੍ਰੇ ਪੈਰਟ, ਸਨਕਨੋਰ, ਮਤਲਬ ਸਨਕਨੋਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਨੂਨ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਰਡ ਬਰੀਡ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਅਸੀਂ ਬਰਡ ਕੋਲੋਂ ਬਰੀਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੇ ਮੂਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਫਲਾਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਗਰ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਵ ਬਰਡ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇ ਵਿੰਗ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇ ਵਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਅਜੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਵਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਰੀਡ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਰੀਡ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਅਜੇ। ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਲਹਿਜਾ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤਲਖ ਕਿਉਂ। ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂਫਾਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਰਪਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਰੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਛੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂਰ ਹੋਇਆ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪੋਸਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੀਮਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਖਾ ਬਣੇ ਜੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਖਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਮੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊ ਫੈਂਸੀਅਰ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਾਨ ਤਨ ਕਰਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡ ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਾਏ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਵਾਂ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਡ ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਪਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਪਸ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ तमाम ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬਰੀਡਰਸ ਨੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਗਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਜੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਦਾਨੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ اخلاق ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਫੈਂਸੀਅਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਏ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਨੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵ ਬਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਲਾਂ ਬਰੀਡਰ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਯਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਲਵ ਬਰਡ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਓਪਲਾਇੰਸ ਬਰੀਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਰਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੇਅਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਯੈਲੋ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਕੀ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੈਣਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਉਦੋਂ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹ ਬਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਜੋ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਰਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਸ਼ਰ ਹਲੇ ਵੀ ਬਰੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਲਬਾਈਨੋ ਹਲੇ ਵੀ ਬਰੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲੈਕ ਆਈਜ਼, ਸਾਦਾ ਬਲੈਕ ਆਈਜ਼, ਜਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਸਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ ਆਈਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਿਓਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਕਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੋਸੀਬਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜਨੂਨ ਚੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਪੇਲ ਫੈਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਇਨੋ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਬਲੂਟੂ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਫਰਾਡੀਆ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੇ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ 45 ਬਰਡ ਸੀ ਆਫਲਾਈਨ ਦਾ, ਸਿੰਪਲ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਨਸ ਨਹੀਂ ਸਪਲਿਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ B1 B2 ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਲਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਡ। ਸਾਰਾ ਵੇਚਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਵੇਚਿਆ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਰਡ ਵੇਚ ਦੇ, ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਔਨੇ ਪੌਣੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿਲ ਭਾਈ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਰਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੋਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਬਰਕਤ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੁੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਹੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਿਕਟ ਪੱਕਾ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਠੀ ਜੇ, GM ਜੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੂਠ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ। ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕੈਸੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ 3-4 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਾਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਵਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਰਡ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ? ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਿਆ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ। ਹੱਕ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੈਠਾ, ਹੱਕ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਚਵਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1000 ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸਲ ਪਤਾ ਤਲਕ ਦਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਕਸਦ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਹ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਵ ਬਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਲਖ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ।